ਸ਼ਮਾਦਾਨ रेडियो पंजाब टुडे के प्रोग्राम शमादान दे विच तुहाडा स्वागत है जी। अज तरीक है 22 मार्च, दिन है जी मंगलवार, तो समा शाम के 6:30 का। तुसीं इस वक्त साडे नाल रेडियो पंजाब टुडे के बठिंडा स्टूडियो तो साडे नाल लाइव जुड़े हुए हो। ये प्रोग्राम सोमवार तो लैके शुक्रवार शाम को 6:30 पर प्रसारित किया जाता, जिसका मुड़ प्रसारण हुण तो कोई 2 घंटे बाद, यानी कि 4 घंटे बाद 10:30 बजे होएगा, तो फिर अगली सवेर 5:30 बजे होएगा। ये प्रोग्राम तुहाडे तक पहुँचाया जी वाशिंगटन फ्रेट सर्विस सैटल वालों, जिहड़े ओनर ऑपरेटर ते ड्राइवर हायर कर रहे हैं। तुसीं संपर्क कर सकते हो गुरविंदर धालीवाल होरां नाल 2063544060, जगदेव संधू होरां नाल 2532666924 ते कॉल कर सकते हो। सो कुछ वपारिक स्नेहे लैने जी, फिर सरदार जसवीर सिंह पट्टी होरां नाल अगे चलांगे। मेरे वीर मैनू बस एक गल दस दे भी आ जेड़ी तू ट्रैवलिंग करदा ते ओदे तो बाद फ्रेश रहना, एदा राज की है? एदा राज है अर्लिंगटन फ्यूल स्टॉप। अर्लिंगटन फ्यूल स्टॉप 1801 पायनियर स्ट्रीट हाईवे एग्जिट 208 ते, जिथे तुहानू फ्री कॉफी, फ्री फैक्स सर्विस, फ्री ट्रक पार्किंग, रोटी, ठेका, लॉन्ड्री, शावर ते ट्रकां दा होर भी सामान आसानी नाल मिलेगा। हुणे कॉल करो 360 652 6066 यानी 360 652 6066। ये 2 लोकेशनां तो सेवावां प्रदान करते ने। सेकंड लोकेशन लॉस्ट हिल ट्रैवल सेंटर 14814 एलोम स्ट्रीट, लॉस्ट हिल्स। फोन नंबर 661 797 2354। ओ यार की सुपने देखे सी कनेडा आउण तो पहला? ओ सुपने पूरे करने आ तां ड्रीम लाइनर एक्सप्रेस वालियां नूं कॉल कर। जी हाँ, ड्रीमलाइनर एक्सप्रेस कंपनी कैलगरी अल्बर्टा कैनेडा, जिन्हां नूं साफ सुथरे रिकॉर्ड ते 2 साला तजर्बे वाले ड्राइवर्स दी लोड़ है। इन्हां कोल कैलगरी अल्बर्टा तो कैलिफोर्निया ते एरिजोना दे सीधे रन है। इन्हां कोल ड्राई ते रीफर लोड भी है। होम रिटर्न विद इन 5 डेज, बाई वीकली ते चंगी तनख्वाह दिंदे आ। और हाँ, सिंगल ते टीम्स दोनां नूं हायर करदे ने। वधेरे जानकारी लई कॉल 403 404 9501 403 404 9501। ड्रीमलाइनर एक्सप्रेस कंपनी कैलगरी अल्बर्टा कैनेडा। ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो। ट्रक जिद्दां दा भी चलाउने हो, मैनुअल या ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी। एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब, द वन स्टॉप शॉप। 5196220660 या quicktrucklube.com। QTL because we care। सो प्रोग्राम शमादान दे विच मेरे नाल सरदार जसवीर सिंह पट्टी होरी जुड़ गए ने। पट्टी साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। पट्टी साहब की बनया मजीठा साहब दा? मजीठा साहब दी मुश्किलां दिनों दिन वधदियां जा रही ने जी। ਅੱਜ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮਿਸਟਰ ਵਿਰਕ ਨੇ, ਮਨਵੀਰ ਵਿਰਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਗਏ। ਰਾਹੁਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਉਹ ਵੀ IPS ਅਫਸਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ DSP ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੱਬ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੜਿਆ ਬਚਾਵੇ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪੱਟੀ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ DSP ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੇ IG ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ADCP ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਡਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਐਡਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਆਓ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਬਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀਟ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ MP ਹਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਲਾਈ ਸੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ VIP ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਗੁੰਗ ਹੋਰੀ, ਹਜ਼ਾਰੇ ਗਿੱਲ ਹੋਰੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਡਲੀਰੀ ਹੋਰੀ ਟੌਪ ਦੇ ਸਮਗਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਾਸੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੀਟ ਪਏ ਨੇ, ਵਿਸਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਪਿਆ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੰਮ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲੇ ਗੰਢੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕਾਬਲੇ ਲੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 35,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 37,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ। ਦਾਦੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਚੈਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ। ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਕਰ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਾਲ ਤਖਤ ਸੱਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੋਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਏਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਵੇਖੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਂਭ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਦੇਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 42% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੇ, 2 ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਓ, 2 ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ। 42% 5 ਲੱਭ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ, ਦਾੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 2 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਨੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਲਾਇਆ, ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ, ਵਾਈਸ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਥੱਕੇ ਪਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰੇ ਵੇ ਸੀ ਭਾਈ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੇ ਅੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਆ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ IIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਰੰਗ ਚੱਲੇ ਉਡਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਤਾ ਇੱਥੇ ਉਪ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵੀ ਲਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਉਠਾਊਗਾ ਉੱਥੇ? ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ 25-26 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25-26 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬਣਾ ਤਾ? ਉਹਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਉਠਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤਾ ਜਿਹਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਜ ਏ ਸਪੋਰਟ ਪਰਸਨ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਚਿਨ ਤੈਂਦੂਲਕਰ, ਉਹ 6 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 42% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਤੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਗਿਆ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ। ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਅਵੱਛ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਨਾ, ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਵਾਲ ਤੇ ਉੱਠਣੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲ ਨੇ, SGPC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰੈਂਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਘਰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਪਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸੋ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਗਏ ਹੋਰ 2.5 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਡਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਅੱਜ ਭੁੜਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਦਿੱਲੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ। ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਪਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲ ਲਈਏ ਅਸੀਂ।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਸੋਨੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ MP ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਸੀ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਓ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਧੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮਲਾਜੇਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਉਤਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਜੇ ਆਪਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ। ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿਨੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਰੋਕੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾ ਲਓ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੀ ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ ਖਿਲਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਿੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ। 3 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰਡ ਸੀਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪ ਛੱਡਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ 19 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਰਚ ਤੇ 2021 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਈ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇੜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 266 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਰਾਏ ਲਈ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 73 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 51 ਲੱਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 86% ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਗੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੰਜੇ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚ ਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਚਿਓ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?
ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣੇ, 13 ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੂਨ ਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਇਹੀ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲਿਖ ਲਓ, ਲਿਖਣਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। 575 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 266 ਬੰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੇਰੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨੇਵਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੇਤਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੇਤਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਿਕਲੀ ਇਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਚ ਆਏ ਸੀ। ਮਾਝੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ 1 ਦਰਜਨ ਦੀ ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਡਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤਾਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਇਆ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਸਵੰਧ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਹਾਏ 3 ਸੀਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, 15 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਅਦ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀਆਂ ਸਵਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਖਲੋ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰੀ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਉਸੇ ਟਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਫੇਰ ਸੀ ਉਹ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ,
ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਜਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਘੱਟ ਲਿਖਦੇ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਲਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲ। ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਾਰਸਲ ਫਿਲਮ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ 1500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ 1500 ਕਿ 1700 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ 89 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 36 ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀ ਤਹਿਤ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 1700 ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ 1700 ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਤੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਗੱਲ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮਰੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੋਊ ਜੀ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਗਾਣੀ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਉਣੀ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ, 10 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਾਹਰ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਠੇ ਨਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਉੱਥੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵੈਸੇ ਦਾਨੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ 5-6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਕ ਕਮਿਟਡ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਂਗੂ। ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ 1-2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਉਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਨਾ 12 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ 1-2 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸੁਣਿਆ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਡਰ ਖਤਮ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕੇਡਰ ਖਤਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਉਹ ਗੜਬੜ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ EVM ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, 60-65 ਸੀਟਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਐਤਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਕੜ ਖਲੇ ਕਰਾ ਲਈ,
ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਕੜ ਭਰਪੂਰ ਸਪੀਚ, ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਕਲ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਠੋਕੀ ਚੱਲੋ ਵੋਟਾਂ। ਆਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਮਾਝੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਮਾਂਜਾ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵਸ਼ ਹੋਰ ਹਜੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹਜੇ 15 ਪਏ ਸੀ। 15 ਪੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਬਾਹਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਘਬਰਾਏ ਲੋਕ, ਸ਼ੱਕ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਦਾ ਡਰਾਇਆ ਟਟਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗ ਦੇ ਡਰਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਏ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਦੀ ਗਰਮੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਭਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। 8 ਦਿਨ ਬੜੀ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ G23 ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। G23 ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਬਣਾਓਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਿਆਓ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੀਆਂ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਖਿੱਚਦੀਆਂ, ਮਲੂਕ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਰੱਖਤਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਲਓ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੁੱਕਦੀ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਜੇਬ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਣੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੋਟੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾਤੀ। ਤੇ ਗਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਬਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਓ ਨਾ ਪਿਆਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 80 ਵੱਡੇ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। G23 ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੁਣ
ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 1.5 ਸੂਬੇ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 2 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਾਪੰਥੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਬਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਦੀ ਗਾਇਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਗੀਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਾਏ, ਮੈਂ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੀਤ ਹੋਏ ਜੀ, ਔਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ। ਕਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ, 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਸਨਮਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਹੋਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਪੀਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, 2 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, 3 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਜੀ। 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 2,000 ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ 50,000। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ 75,150 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਬੰਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 2016 ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ 800 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜਦੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਗਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ 2-3-4 ਬੰਦੇ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਛੱਡਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਵੇਖ ਲੈਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰਨ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 4-5 ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆ ਸੀ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 1 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਭਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਠੀਕ ਰੌਣਕ ਹੋਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਜਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 75 ਜਾਂ 150 ਆ ਜੀ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ 50,000 ਜੋੜ ਲਓ, ਤੀਜੀ ਵੀ ਜੋੜੇ 50,000 ਫਿਰ ਜੋੜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ 50,000 ਜੋੜ ਲਓ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਹੋਰੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਵੇਂ ਸਿਮੈਂਟਡ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬੁੱਤ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਸੀਮੈਂਟਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਲਾ ਦਈਏ, ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 34 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 26 ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਕਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚ ਕਾਲ ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਗੇ? ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਲੰਡੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਧਾਗੇ ਕੋਲ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਬਾਅਦ ਦਸਤੂਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ ਅਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ, ਪੱਥਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਜੁੜੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ।